सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाज़र प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो तुसी देख रहे हो जस टीवी, हक सच ते आवाम दी आवाज़। दर्शकों, अजकल जे आपां देखिए तो समाचारां ते चल रही न्यूज़ पोलिटिकल ये वो हिमाचल च बारिश काफ़ी हो रही है तो ना फिर हड़ां दे डर बने हुए, बाद च कर लांगे गल्लां। एक निवेकला प्रोग्राम लैके तुहाडे रूबरू होए हैं दर्शकों। अज जे कोई बंदे को काम नहीं तो वो उस गल की स्ट्रैस लैके बैठा है, तो जे किस को काम है तो काम की स्ट्रैस लैके बैठा है। तो स्ट्रैस जो हद तो ज़्यादा जे बंदा लैन लग जाए तो वो एक पासे शुरू हो जाती है और एक डिफरेंट रूप तुहाडे बॉडी उत्ते पाउण लग जाती, जिन्होंने आपां डिप्रैशन कहने हैं। और जे डिप्रैशन दे विच बंदा चला जाए तो फिर कोई दवा छेती किते काम नहीं करती, कल्ला उही बंदा आपदे आप नूं स्टैंड कर सकदा जिहड़ा गया कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ वधिया। इट कुड भी कि देखिया होना तुसीं कि कोई फाइनैंशियल इशू का करके, कोई फैमिली इशू का करके, किसी ना किसी तरह जो टोटल वर्ल्ड वाइड आप नंबर झात मारिए, टोटल वर्ल्ड की जी पापूलेशन है तो 21% टोटल 21% जोड़े आंकड़े है वो कहते कि या तो बंदा स्ट्रैसड आउट हैगा आ, तो उस 21% के विच भी 9% जोड़े बंदे डिप्रैशन आ टोटल वर्ल्ड की पापूलेशन। पिछे जे अपने इंडिया दे विच हर साल हुंदा मैनूं पता लग्या, पर हुण पिछे जे मसूरी उत्तराखंड भारत दे विच एक सैमीनार एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिहदे विच जिहड़े गुआढ़ी देश हैगे अपने मित्र गुआढ़ी देश जिद्दां बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, भूटान हो गया, इन्हां दे एडमिनिस्ट्रेटर यानी उत्थों दे जिहड़े लोकल बॉडीज हैगे, लोकल आफिसर्स हैगे आ जिहड़े लोकां दे काम करदे, वो भी उत्थे आए। तो ऑफकोर्स इंडिया दे तां हुणे ही होणे सीगे। तो इस चीज़ नूं लभण की कोशिश की गई कि स्ट्रैस नूं जिहड़ा है मैनेज किद्दां कीता जावे, इहनूं दूर किद्दां भजाया जावे। और जिहड़े बंदे इस जिहड़े पूरी कॉन्फ्रेंस नूं फैसिलिटेट कर रहे सी उन्हां दे विच एक हैगे कर्नल दलजीत सिंह चीमा जिहड़े कि साडे नाल बणे हुए ने, उन्हां नाल गल्लां बातां करांगे। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा जस पंजाबी दे मंच ते। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू गुरलाल जी। थैंक यू सर, स्वागत फिर तुहाडा करदे। पहला तो मैनूं ये दसो तो तुहाडा प्रोग्राम किस तरह का रहा उत्थे मसूरी दे विच? देखो गुरलाल जी, पहला तो मैं ये दसा कि जिहड़ी स्ट्रैस है ये एक टैक्स है सिविलाइज दुनिया दे विच रहन दा, जिहड़ा सारे असीं सानूं पे करना पैना है। मैं मसूरी दे विच जिहड़ा सैशन सी उहदे च कोई 82 इहो जिहे एडमिनिस्ट्रेटर सन बांग्लादेश दे, ते उन्हां नूं मौका मिलिया मेरे नाल गल करन दा, ते मैनूं उन्हां नाल इंटरैक्ट करन दा मौका मिलिया, जिहदे च असीं गलबात कीती कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ते स्ट्रैस ये दोनों रिलेटेड इशू ने। तुसीं देखो लिविंग इटसैल्फ असीं जिंदा ते इहदा मतलब देयर इज सम स्ट्रैस। स्ट्रैस तो बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। नो स्ट्रैस का मतलब है बीइंग डेड। जे एंगजाइटी स्ट्रैस लाइफ च कोई रिस्क कुछ नहीं लेना तो यदा मतलब है कि तुसी या तो तुहाडी डेथ हो गई है या यू आर नॉट येट बॉर्न। पर जे इंसान जिंदा है और जिंदा हर इंसान जिहड़ा है उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रैस हुंदी है। तो ये इन्ना वड्डा इशू हो गया है कि जापान वालियां ने ये वास्ते एक नवा नाम खोजा होया है, बिकॉज कि उन्होंने वो कहते हैं करोशी। करोशी का मतलब है प्रोफैशन की स्ट्रैस, एंगजाइटी कम करने की, उहदे वास्ते वो एक उन्होंने डिक्शनरी च वर्ड भी है करोशी। हुण पूरी दुनिया स्ट्रैस एक एपीडेमिक की तरह फैल गया है। तुसीं देखो कि यंग ब्राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेरी यंग कारपोरेट एग्जैक्टिव्स डूइंग वंडर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। और हर रोज़ तुहानूं इहो जी कोई ना कोई दुख भरी इहो जी चीज़ सुनाई दिंदी है। पता लगता है खबरां च असीं पढ़ने आ, सुशांत सिंह राजपूत साडे बहुत कमाल दे एक्टर हुंदे सन, उन्होंने पिछे जे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तुहानूं लगता है कि इस इंसान की जिंदगी दे विच की कमी हो सकती है? शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, पर उहदे बावजूद देयर आर पीपल हू आर लोनली एंड अलोन, ਜਿਹੜੇ डिप्रैशन चले जाते हैं किसी भी कारण करके। तो असी उन्हां कारणों नूं खोजण की कोशिश की, उन्हां उत्ते गलबात की, तो फिर उन्हां विचों कढे भी की स्ट्रैस नूं मैनेज करने वास्ते किहड़ियां टेक्नीक्स ने, उन्हां टेक्नीक्स दे नाल किवें इहनूं घट कीता जा सकता है। सो ये सारा इस बारे सी जिहड़ी मैं उन्हां नाल गलबात उत्थे कीती सी।
ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਆ ਜਾਂ ਬੋਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲੱਭੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਐਂਬੀਗੂਅਸ, ਚਾਰਟਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ everyone is worried about the materialistic things। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਮੰਕੀ। ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਂਗਰ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਫੀਅਰ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗਸ, ਥਾਟਸ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਜਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਜਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਥਾਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 95% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਾਂ 5% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੇਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਮੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ 'ਚ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਪਾਵਰਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਸ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਵਰਟੀ ਸਟਿਕਰ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਸੱਚ ਏ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਕਿਆਟਿਕ এনवायरमेंट ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਕਿਆਟਿਕ এনवायरमेंट, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਆਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਸੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠਦਾ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ % ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਸਕ, ਦੇयर इज नो परफेक्ट लाइफ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਪਲੇਸ A ਟੂ ਪਲੇਸ B ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਕਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੇਗਾ ਕੋਈ 100% ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। there are so many factors, your body has been designed, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ you've been using the system, the organs of the body, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਏ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟ ਲਿਵਸ ਲੌਂਗ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਯੂ ਬੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ, whatever from the time of the child is conceived in the mother's womb, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ এনवायरमेंट, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਆਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਆਲ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, it will not be up to the mark and you will not be able to do well, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਨਲੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ 3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ: ਹਰੀ, worry and greed. Hurry. Many people are on the stress mill always. Life is not 100-meter race. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਰਨਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਰਾਥਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੌੜੇ ਔਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ। ਇਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, 7 to 8 ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਚ ਦੈਮ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। Now what happens is you are programming the hardware of your brain with the software of your mind. Mind ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। Now brain is the nerve center of everything. All actions, all emotions come out of brain. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰੀ ਦਾ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਡ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਦੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਉਹ ਹੈ, ਵਾਟ ਯੂ ਸੀਕ ਇਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਯੂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹरुख खान ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरा यूनिवर्स जड़ा लग जाता है आपको दिलवाने के लिए। ना वो है कि यू कैन हैव एनीथिंग बट यू कांट हैव एवरीथिंग। ਹੁਣ ਗਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਫਿਤਰਤ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ there is enough for everyone's need but there can never be enough for everyone's greed. We have become very greedy by nature. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੀਗ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਸਾਡ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਈਵਨ ਯੋਰ ਡੀਅਰੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਈਵਨ ਯੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਈਵਨ ਵਿਦ देयर ਵਾਈਫਸ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ all is well, everything is fine. Actually everything is not fine. You are going through some turmoil, problem ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ accept ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਨੋਬਡੀ is not a good situation, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, what people think of you। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ everyone wants to be seen in good light, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ and he is doing very well। ਇੱਕ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਸਕਸੈਸ ਵਿਚ ਕਮਸ ਟੂ ਅਸ ਕੁਇਕਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾਈ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਮੇਕਸ them ਰਨ ਫਾਸਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਓਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀ ਸਟਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆਰ ਯੂ ਨੋ ਸਟਿੰਗ ਆਫ ਏ ਵਾਇਲਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਸਨੈਪ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ that I have a problem। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। You see, all of us need about 7 to 8 hours of sleep। If you are not able to sleep properly, and one of the reasons is that you don't have clear conscience। ਨਾਰਾਇਣਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਿੱਲੋ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। Now most of us live with all kind of problems which we carry from office to home, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ other people, there may be sibling, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 50% ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਪੀਪਲ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਔਰ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਨ ਮਸਟ ਲਵ, ਵਨ ਮਸਟ ਕਮ ਵਟ ਮੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਮਾਸਕ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ elder people and children, put your mask first, only then you will be able to help them। right। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ look after ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, how will you be able to contribute to your children and your spouse or your family or others। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ always think about yourself and don't feel guilty about it। ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।
ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟਰ। ਯੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਵਨਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਈ 10 ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਫੁਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਲੁੱਕ ਫॉर ਯੂਰ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕੂਗੀ। ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਡਨਿੰਗ ਕਰੂਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦੀ ਯੂਥ ਟੁਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕਾਲਜਿਸ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦੀ ਯੂਥ, ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ IAS IPS। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ 90% ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ want to get into IITs and either IPS or IAS or things like that। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ability ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Everyone is not blessed with the ability to crack these kind of exams। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੈਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜੇ ਉਹ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਏ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਲਾਈਕ ਆਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਗਲੋ, ਗੁੱਡ ਕਾਰ, ਇਹ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਕੈਨ ਗੈਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ there are some people who are not blessed with the kind of ability which is required to achieve that। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ability, ਸੋ ਆਪਣੀ ability ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ assess ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਮਾਈ ਦਾ ਵਸੇ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵ ਔਨ ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਆਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਐਬਿਲਿਟੀ,
then don't worry about the result. Actually ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ your happiness is not in your tail. एक कहानी है, कहते ने भी एक छोटा puppy, he was trying to go around and around trying to catch his tail. ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਾਈਸ ਡੌਗ ਨੇ, 올ਡ ਡੌਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ what are you doing, ਤੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਲ 'ਚ ਹੈ. I am trying to catch my tail. Now this is what we try to do. We try to become happy. If you don't make effort to become happy, happiness will come automatically. Happiness आएगी, वो ता आएगी if you do whatever you are doing to the best of your ability. मैं कहना हूँ ना पे every individual must autograph one's work with excellence. Right. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਓ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਰਾਈਟ ਜੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪੇ ਆਪ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ we are professionally dishonest. I'm sorry I'm using this word, but professionally dishonest hona jehda na, it is the worst form of corruption to my mind. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਧੋਖਾ, ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, I have voluntarily accepted a job, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡ ਐਫਰਟ to the best of my ability ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ then I am being professionally dishonest and I am being corrupt. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋ ਤੇ ਸ਼ਾਡੀ ਕੰਮ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ get into your body that you done a great work, you are very happy with it, people have appreciated and you know that tu bada vadiya kaam kita hai aur shabash bhai. That is what I was saying कि celebrate करना अपनी छोटियां achievement ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ। ਇਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ one should be happy without a reason. ਲੋਕੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ one should find happiness in everything around us. There is so much good, of course there is a lot of bad. ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। We are thrown in that and we are playing our role to the best of our abilities. ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹ, ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਰੋੜੇ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਘਾਟਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੱਥ ਪੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ।
ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸੇਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਮੈਟਰੋਜ਼ ਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਸ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਨ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲੂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਬਾਰੋਇੰਗ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਅ ਮੈਟਰੋ ਆਰ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ? ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਕਸ them ਹੈਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ पे परमात्मा तू बहुत कुछ देता है। और वाकई you see we all have the tendency पे जो नहीं मिला ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। this is human nature. you have been each one of us who are living और with limbs। ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, and they are handling the life better than people like us who are blessed in many ways। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈ which can pull you out of any dumps। the best muscle in the body is gratitude। ਮਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। once you are in depression, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, you are not well, you are going through difficulty, your physical problem, the emotional problem। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਰਨਲ ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਪਰਮਿਟ ਮੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਸਟੀਫਨ ਕੋਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਮਬਡੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਨੀਵਨ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਐਨੀਵੇਅਰ, you should be looking for opportunity to help people। unfortunately ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ opportunity। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ 4 ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਆਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ 7 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਲਵ ਫॉर ਮਦਰਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਵਿੰਗ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ, ਲਵ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੇਜ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੇਜ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਲਵ ਯੋਰ ਮਦਰਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲਵ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। I'll just quote an example. I am 80 years old and I am doing so much of work. मैं हूँ 9 बजे तो लेके 2 बजे तक I am going to sit for UPSC interview on this very laptop. I am doing every day. I am busy. And somebody asked me once, don't you get tired? Don't you get fatigued? मैं कहा जी बिल्कुल नहीं. How can you be fatigued and tired when you are doing what you love? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਐਂਗਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੇयर इज नो ਹਾਰਮ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਰਟ। ਪਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਜਾਓ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਯੈਲ, ਸ਼ਾਊਟ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਇਫ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, that is I think being foolish। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ tears are good, cry। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਾ, ਗਾਲੀ ਕੱਲੇ, not on the person who has given you the anger। so anger management ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ using your smile as a friendship ਦਾ gesture। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ carry your smile wherever you go, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। Smile costs nothing and wins friends which you will be very happy। ਪੁਰਾਣੇ friends ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ friends ਦੇ ਨਾਲ contact 'ਚ ਰਹਿਣਾ। I have friends who are above 90. I am not near 90 any, but every month I make it a point to go and meet those who are above 90। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਹਲੇ ਹੈਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ these are the best of the times the youth are living in such amazing time। ਜੋ ਕੁਛ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, it is possible for them to get that provided they are clear what they want from life। ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ what do I want from life in a country like India। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ,
and they are given the options. और ਹੁਣ 40,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ ਵੈਲ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਥ ਸਪੈਂਡ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਚੋਇਸਿਸ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਯੂਥ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ AI ਕਮਸ ਇਨ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਟ ਐਨੀ ਏਜ। ਇਹ ਮਿਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਤੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਸਮਬਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਐਨੀ ਬੋਟਲ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਰਨ ਟੂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਆਰ ਕਬਰਡ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਅ ਬੋਟਲ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਆਰ ਬਾਈ ਸਮ ਨਸ਼ਾ ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ somebody should come and tell, ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ we are going to the library, let's read this book, let's go for a movie, have dinner early and then go for a walk, have dinner early, ਔਰ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਰਸਰ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਟੂ ਨੋ ਵਨ ਸੈਲਫ। ਰਾਈਟ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੇ ਸਨ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।